Hi friends, welcome to Sahiti's Corner. Today we are going to learn about My Sweet Memories, Explanation with Notes Part 2, and this is the final part of the lesson. So here we are going to learn the vocabulary activity 3. Let us see. There are antonyms here. The textbook introduced the antonyms or opposite words. Antonyms are opposite words. రెండు ఒకటే. సో ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని ఇచ్చారనమాట. వాట్ ఆర్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్స్? We have some words. The textbook has given here some words. Less, more. Fresh, stale. Beautiful, ugly. Less తక్కువ, more ఎక్కువ. Fresh, ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, తాజాగా ఉన్నాయి. Stale, పాతవైపోయాయి. బ్యూటిఫుల్, బాగుంది. అగ్లీ, అందవికారంగా ఉంది. హార్డ్గా ఉంది. సాఫ్ట్, స్మూత్గా ఉంది. థిక్, దళసరిగా ఉంది. థిన్, పల్చగా ఉంది. నేరో, సన్నగా ఉంటుంది. బ్రాడ్, వెడల్పుగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో హియర్ we are going to learn some more opposite words, and the sentence itself has given our journey started today, our journey ended today. So here the highlighted word is started, and the opposite word or synonym of the start is end. So the weather was pleasant. The textbook itself has given some sentences, and we have to give the synonym of the highlighted word and rewrite the sentence. The weather was pleasant in the morning. The weather was unpleasant in the morning. Here the opposite word or synonym of the pleasant is unpleasant. The river was so clean. The river was so clean. What is the highlighted word here? Clean. The opposite word or synonym of the clean is dirty. Dirty. The river was so dirty here. Okay, the river was so dirty. And the next one. హియర్ సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సిఆర్టీ స్టాంప్ హైలైట్ అవుతుంది ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు. ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ ఇట్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ. టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర ఉంచుకొని ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఇది వినడానికి చూడడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ సెంటెన్స్ ఆర్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్. Next, another one. I sat on a smooth rock. Here the highlighted word is smooth, and the opposite word of the smooth is hard. Okay, let us see. I sat on a smooth rock. I sat on a hard rock. I sat on a hard rock. నోటీస్ చేయండి, ప్రతి హైలైటెడ్ వర్డ్కి ఆపోజిట్ వర్డ్తో మళ్ళీ సెంటెన్స్ని రీరైట్ చేయాలి. I sat on a hard rock. And the next one, the breakfast was delicious. The breakfast was delicious. The breakfast was, the opposite word of the delicious is repellent. The breakfast was repellent. Repellent. And next one, and the final one. The mango was tasty. The mango was tasty. Here the highlighted word is tasty, and the opposite word of the tasty is tasteless. The mango was tasteless. Here the mango was tasteless. ఒకసారి మళ్ళీ సెంటెన్సెస్ అన్నీ రిఫర్ చేసుకోండి, రివ్యూ చూడండి. The weather was so pleasant in the morning. The river was so clean, and the river was so dirty. I sat on a smooth rock. I sat on a hard rock. The breakfast was delicious. The breakfast was repellent. The mango was tasty. The mango was tasteless. These are the sentences which I have given in the textbook with the opposite words also. Refer the sentences again and go to the next activity, number 4. Okay, see again the sentences. Activity number 3, opposite words, and then go for the activity number 4. What are the related words here? There is a map here,
and the center of the map is village. So Santosh saw many things in Ramapuram. Write the words associated with the village. One has been done for you. And one word the textbook itself gave us. And what is that? Green fields. What are we can see in the village? And so about Santosh, recording to Santosh ఏమేం చూసాడు? Birds. And another one, fresh air. Fresh air. He saw here fresh air. And all the words should be related to the village only. And another thing that the Santosh had to see in that. Santosh చూసి ఉండాలి అవన్నీ. Canals. He went to bath. Pure water, and the water of the canal is pure. And next one, less traffic. Less traffic. And next, cool breeze. Here, cool breeze. When he went to a morning walk, then he got cool breeze from the air. And the final one, love and affection. Love and affection. Okay, love and affection. These are the words related to the village. Next, activity number 5. It's about grammar. There are some pronouns are there. What is a pronoun actually? Pronoun replaces the noun in any sentence. So here we have indefinite pronouns are there. Indefinite means the pronouns are used to talk about people, places or things without saying exactly. ఎవరు, ఏంటి, ఎంతమంది, ఎక్కడ అనేది చెప్పకుండా వాడే ప్రొనౌన్స్ని ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు. సో వాట్ ఆర్ దే? నో వన్, నథింగ్, సమ్ వన్, సంబడి, ఎనీ వన్, ఎనీబడి, ఎవ్రీ వన్, ఎవ్రీబడి, సమ్ వన్, సంబడి, ఎనీవేర్, ఎవ్రీవేర్, nowhere, somewhere, anything, everything, nothing, something. These are the indefinite pronouns which I have given in the textbook. And here we have some exercise also and some fill in the blanks also there, and we have to choose the word from the bracket which is appropriate for that sentence. Okay, I lost my watch here. Just look at the table again and answer the following blanks. I lost my watch. నా వాచ్ పోయింది, పోగొట్టుకున్నాను. I have looked for it. ఎక్కడ వెతికాను? ఎనీవేర్, ఎవ్రీవేర్, నోవేర్. సో హియర్ ఏమవుతుంది ఆన్సర్? ఎవ్రీవేర్, ప్రతి చోట వెతికాను. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ నెక్స్ట్, డాష్ బ్రోక్ ద విండో. విండో ఎవరు బ్రోక్ చేశారు, ఎవరు విరగొట్టారు? నథింగ్, ఎవ్రీవేర్, సమ్ వన్. సో హియర్ సమ్ వన్ ఎవరో మనకి తెలీదు. సో సమ్ వన్. ఇట్స్ ఎ సీక్రెట్, డోంట్ టెల్. అది సీక్రెట్, ఎవరికి చెప్పద్దు, ఎవరికి. సో నో వన్, డోంట్ టెల్ ఎనీ వన్ ఆర్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఏంటి వస్తుంది ఆన్సర్? ఎనీ వన్, డోంట్ టెల్ ఎనీ వన్. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ మై గ్లాసెస్, ఐ కాంట్ ఫైండ్ దెమ్. గ్లాసెస్ కోసం వెతుకుతున్నాను. ఐ కాంట్ ఫైండ్ దెమ్. ఎవ్రీథింగ్, ఎనీవేర్, సంథింగ్. హియర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎనీవేర్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. డాష్ నోస్ ద ఆన్సర్. ప్రాబ్లం డిఫికల్ట్గా ఉంది, ఎవ్వరికీ ఆన్సర్ తెలీదు. సో హియర్ ద వర్డ్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ హియర్ నో బడీ. సో వాట్ ఈస్ దట్? నో బడీ. ఓకే, activity number 6. Next, let's revisit the following sentences from the lesson. Our journey started today. Pallavi showed me how to play with a tire and a stick. And in the sentences, which words are highlighted? Started and showed. What are the sentences? What are the words here? Started means started is the past form of start. Showed is the past form of show. సో హియర్ మనకు ప్రతి చోట పాస్ట్ ఫార్మ్స్ నెగటివ్గా రాయాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది కొన్నిసార్లు.
ఇట్ రైన్డ్ ఎస్టర్డే. ఇట్ డిడ్ నాట్ రైన్ ఎస్టర్డే. మనం ఇలా పాస్ట్ ఫామ్ని నెగటివ్ ఫామ్లో రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు, సో నెగటివ్ పాస్ట్ ఫామ్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ పాస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రెజెంట్ ఫామ్గా మార్చి దానికి ముందు డిడ్ నాట్ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్కి ఆర్ యాక్సిలరీ వర్బ్కి నాట్ యాడ్ చేయాలి. సో హియర్ ఇట్ డిడ్ నాట్ రైన్ ఎస్టర్డే అనేది సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఒకసారి నోటీస్ చేయండి. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ ఒక బాక్స్లో ఇచ్చారు డిడ్ నాట్ రైన్, డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ రైన్, ఆర్ మనం కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్ ప్రీవియస్ లెసన్లో నేర్చుకున్నాం డిడింట్ రైన్ అని కూడా మనం దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. హియర్ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఐ గాట్ యువర్ లెటర్. ఒక్కసారి చూడండి, ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఐ గాట్ యువర్ లెటర్. ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ యువర్ లెటర్. గాట్ యొక్క ప్రెజెంట్ ఫామ్ ఏంటి? గెట్. సో డిడ్ నాట్ గెట్ యువర్ లెటర్. ఏ మ్యాన్ హెల్ప్డ్ హిజ్ ఫాదర్. ఏ మ్యాన్ డిడ్ నాట్ హెల్ప్ హిజ్ ఫాదర్. శృతి లర్న్డ్ హెర్ లెసన్. శృతి డిడ్ నాట్ లర్న్డ్ హెర్ లెసన్. The lion killed the mouse and the lion did not kill the mouse. We saw a movie last week. We did not see a movie last week. These are the sentences given in the table. And now there is an exercise for us. The bird flew and we have to write the negative form of this simple past sentence. The bird flew. The bird did not fly. Fly is the present form of the flew. Notice that fly is the present form of the flew. So we place here did not or didn't. The bird didn't or did not fly. Okay, that is the sentence here. Next, he sold the car. He did not sell the car. She lost her bag. She did not lose her bag. The train did not leave the station. I sang a song. I did not sing a song. These are the sentences for the table. Next, Pallavi has a list of things completed by Monday and complete చేసిన వాటికి tick. Did not completed యాక్షన్స్కి ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దెమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టిక్స్ అండ్ ఇంటూస్. ఒకటి ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చారు, పల్లవి ఫినిష్డ్ హెర్ హోంవర్క్. ఇక్కడ నోట్స్ రాయలేదు, సో దట్ ఈజ్ నెగటివ్ పాస్ట్ ఫామ్. పల్లవి డిడ్ నాట్ మేక్ నోట్స్ ఆర్ డిడెంట్. పల్లవి డిడ్ నాట్ మేక్ నోట్స్. Pallavi drew diagrams. Past form of the draw, drew. Pallavi drew diagrams. And next sentence, polish shoes. Pallavi polished her shoes. Pallavi polished her shoes. Next one, Pallavi did not buy ribbons. Pallavi did not buy ribbons. Pallavi did not or didn't. Pallavi didn't buy ribbons. ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్. తన రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేయలేదు కాబట్టి పల్లవి డిడింట్ ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్. పల్లవి డిడింట్ ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్ హియర్.
There are only 3 more activities after this. Okay, let us go to the 7th activity, writing. Read a sample diary entry of Santosh on his birthday. Diary entry ఎలా రాయాలో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. The day, Tuesday, Wednesday, Thursday, what is the day on that, and 10 the date, and then the month, and then the year. Okay, this is about the date mentioned. And dear diary is the salutation here. Today is my birthday. I woke up at 6 around and had breakfast with my family. My parents hugged and gave me largest bar of chocolate I have ever seen. They also gave me a new dress, a football, and a board game. My parents had invited my friends to my birthday party in the evening. I received a potted plant, a storybook, and a set of color pencils as gifts. My mother had baked a strawberry cake that tasted delicious. We also had biryani and ice cream. I enjoyed every moment of the day. I think this is the best birthday I have ever had. లాస్ట్లో మన సిగ్నేచర్ ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డైరీ. హియర్ మనకి దివాళీ గురించి డైరీ ఇచ్చారు. అది మనం ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. దివాళీ గురించి, దీపావళి. నేను ఇక్కడ మీకు ప్రిపేర్ చేసి డైరీ ఎంట్రీ ఇచ్చాను చూడండి. దీపావళి జరిగింది, అక్కడ కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చారు. ఆ హింట్స్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఒక డైరీని ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ టెక్స్ట్ నేను టైప్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ లైన్ వెళ్ళింది, కొద్దిగా నోటీస్ చేసుకుంటూ రాసుకోండి. టుడే ఇస్ దివాళీ, ఐ వోకప్. ఇక్కడ డేట్, టైము, డియర్ డైరీ, సాలిటేషన్ అంతా కూడా ఒక లైన్లో వస్తే చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి. అలా ట్రై చేయండి మీరు రాసేటప్పుడు. అండ్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రూల్. ఇలా రాసినా ఓకే, అలా రాసినా కూడా ఓకే. ఆ హింట్స్ అన్నిటినీ యూజ్ చేసుకొని నేను డైరీ ఇచ్చాను, నోట్ చేయండి క్లియర్గా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, now can we go for the next activity? Activity number 8, paragraph writing on a giving topic. ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఓన్గా పారాగ్రాఫ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. హియర్ మనకి బెలూన్స్ రేస్ గురించి ఇచ్చారు. దే ఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అబౌవ్ ద హౌసెస్ అండ్ ద టాల్ బిల్డింగ్స్ విత్ పీపుల్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద బాస్కెట్స్ అండ్ gondolas as they are called, looking down upon us. That is a really a wonderful experience one could see. ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్. ఈ పారాగ్రాఫ్ గురించి, పారాగ్రాఫ్లో ఏమేమి ఉన్నాయన్న దాని గురించి నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ పారాగ్రాఫ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ టాపిక్ సెంటెన్స్ దట్ టెల్స్ ద రీడర్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్. టాపిక్ అంటే ఏంటి? ఆ పారాగ్రాఫ్కి ఒక టాపిక్ నేమ్ ఇస్తాం మనం, దానివల్ల రీడర్కి ఆ దేని గురించి అన్నది తెలుస్తుంది. సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ దట్ గివెన్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద మెయిన్ ఐడియా. సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఆ మెయిన్ ఐడియా, ఆ టాపిక్కి సంబంధించి ఏమున్నాయో దానికి మనం సపోర్టింగ్ ఐడియాస్ ఇవ్వాలి, కొద్దిగా కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇవ్వాలి దాని గురించి ఎలాబొరేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ. ఏ కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ దట్ బ్రింగ్స్ ద పారాగ్రాఫ్ టు ఏ క్లియర్ ఎండ్. అండ్ కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ తోటి పారాగ్రాఫ్ ఎండ్ అయిపోతుందని రీడర్కి తెలియాలి. దిస్ ఈజ్ ద పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్. ఇక్కడ మనకి వీకెండ్లో నువ్వు ఎలా స్పెండ్ చేసావు అనే దాని గురించి మనకి పారాగ్రాఫ్ రాయమన్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్, నువ్వు పారాగ్రాఫ్ రాయి, ఓన్గా రాసిన తర్వాత దెన్ ఇక్కడ మనం దాని టాపిక్ని, సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్ని, కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ అబౌట్? నేనైతే ఇక్కడ గణేష్ నిమజ్జన్ గురించి రాశాను. అండ్ మీ ఓన్గా మీరు ఏది కావాలంటే అది రాయొచ్చు. అండ్ సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్, ఐ వెంట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ బై carrying our street Ganesh statue with devotional songs. We reached a canal. ఇలా మొత్తం నేను నిమజ్జన్ గురించి రాశాను. అండ్ ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ మీకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోవచ్చు. దస్ ఐ ఎంజాయిడ్ అలాట్, కన్క్లూడింగ్ సెంటెన్స్, దస్ ఐ ఎంజాయిడ్ అలాట్. అండ్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ నెంబర్ 9, లిజనింగ్ అండ్ రెస్పాండింగ్. హియర్ మే అనే మనకి మోడల్ వెర్బ్ గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. యాక్సిలరీ వెర్బ్. ఇట్ మే రైన్ టుడే, ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఇదేం చెప్తుంది? మే అంటే జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు అనే దాని గురించి చెప్తుంది. ద ట్రైన్ మే బి లేట్గా రావచ్చు. ఐ మే గో టు ఢిల్లీ నెక్స్ట్ వీక్,
నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చు. హీ మే గెట్ గుడ్ మార్క్స్, తనకి గుడ్ మార్క్స్ రావచ్చు. అతనికి దెర్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్, ఇది మీనింగ్ అనమాట. సో హియర్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ హీ నుంచి ఇచ్చారు. సో షీ వాటిని మేతో యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ని ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ యాక్టివిటీ ఆఫ్ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. సో హియర్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ విత్ యూజింగ్ మే. ఒకసారి చూడండి. ఐ మే వేర్ రెడ్ డ్రెస్. ఐ ఫర్గాట్ మై బ్యాగ్. కెన్ యూ గెస్ వేర్ ఇట్ మే బీ? It may be in the bookshelf. When will the English test be? It will be on the next Monday. When will your father arrive? My father may arrive tomorrow. These are the sentences and this is the lesson analysis. Go through the lesson again and write the answers in your textbook. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు వర్క్ బుక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దీనికి సంబంధించి ప్రొనౌన్స్ గురించి అండ్ డైరీ ఎంట్రీ గురించి నా వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీరు ఫాలో అప్ అయితే ఫర్ యువర్ బెటర్ యూస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్ us మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.